ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے نہیں ہے، سوال کو ریپیٹ کرنے کی حاجت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی موقع کی مناسبت سے میں جو ہے اس کے جواب جلد سے جلد دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ دراصل ابھی معاملہ یہ ہے کہ نماز وغیرہ اور دیگر معاملات کے سوالات تو میرے پاس ہیں، لیکن چونکہ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے وہ محرم الحرام کا چل رہا ہے، تو اس کے مطابق اگر سوالوں کو جو میں نے الگ سے کلیکٹ کر کے ان کا کلیکشن کر کے ان کے جوابوں کو دینے کی جو ہے نا کوشش کری ہے، جو واٹس ایپ وغیرہ پر بھی آئے ہوئے ہیں، تو اسی لیے باقی آپ لوگوں کے سوالوں میں جو ہے نا تاخیر ہوتی ہے، تو آپ اس میں ایک بار کے سوال کو آپ ریپیٹ نہ کریں، جو انشاءاللہ تعالی ایک بار ای میل آ جائے گا اس کے لیے جواب جو ہے واپس میں ضرور دوں گا۔ مولانا مرسلین صاحب ہیں، انہوں نے شہر کا نام نہیں لکھا، یہ عرض کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت طویل سا میسج بھیجا ہے کہ ان کے پاس ایک میسج آیا ہے جس کے اندر یہ بیان کرنے کی یعنی یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ شریعت اور طریقت یہ دونوں جدا جدا چیزیں ہیں، یعنی تعزیہ داری علم دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک علم والا معاملہ ہوتا ہے تعزیہ داری کو لے کر، ایک عشق والا ہوتا ہے، اور جو لوگ تعزیہ وغیرہ بناتے ہیں وہ لوگ عشق والے ہیں، یعنی جیسے خواجہ غریب نواز نے تعزیہ بنایا، وارث پاک نے تعزیہ کو کاندھا دیا، اور دیگر بزرگان دین کے اس کے اندر جو ہے وہ نام انہوں نے درج کیے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو علم والا معاملہ ہے وہ مولویوں کا ہے کہ وہ صرف اس کے ناجائز اور حرام کے جو ہے فتوے جاری کرتے ہیں، تو پھر اس کے اندر مطلب یہ میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ کون سا راستہ اختیار کریں گے، علم والا یا عشق والا۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے حافظ صاحب کی بارگاہ میں سلام بھی عرض کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ خیر سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ یہ جو شریعت اور طریقت کی کیٹیگری کو الگ کر دیتے ہیں نا کہ شریعت الگ چیز ہے اور طریقت الگ چیز ہے، یہ بہت بڑی بھول ہے، اس طریقے سے معاملات نہیں کرنے چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں بالکل صاف واضح فرمایا ہے کہ شریعت کی ضرورت ہر مسلمان کو ہر ایک لمحہ، ہر ایک آن اور ہر ایک سانس ہے، یعنی شریعت کے سے جدا ہو کر کوئی زندگی جینا دشوار ہے، یعنی ایمان کے ساتھ اور پرہیزگاری کے ساتھ جینا دشوار ہے۔ تو یہ کہنا کہ بزرگوں نے تعزیے، دراصل معاملہ یہ ہے کہ اب جو موجودہ دور کے تعزیے ہیں یہ بزرگان دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور جو یہ کہانی گڑھی جاتی ہے کہ فلاں بزرگ نے بھی اس طرح تعزیہ بنایا، تو ایک سوال یہ ہے کہ فلاں بزرگ نے جنہوں نے تعزیہ بنایا، کیا انہوں نے نمازوں کو ترک کر کے بنایا؟ کیا وہ اس طرح داڑھی کو کٹواتے تھے؟ کیا وہ پھانسی کے معلن تھے؟ کیا وہ شراب پی کر یہ سارے معاملے کرتے تھے؟ کیا وہ چندہ لینے کے لیے کسی سے جبراً اس کی مطلب بے عزتی کرتے تھے چندے کے لیے، یا زبردستی اس سے چندہ مانگنے کا معاملہ کرتے تھے، یا اس طریقے سے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ظاہر کرتے تھے؟ تو ایسا نہیں ہے، یہ تو بزرگان دین پر جو ہے نا بہتان ہے، اور اس طریقے سے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں اولیاء اللہ کے لیے ایک شرط ہوتی ہے کہ ہر ولی عالم ہوتا ہے، ہر عالم ولی ہو یا نہ ہو لیکن ہر ولی عالم ہوگا۔ تو جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں اگر ان کے ساتھ تعزیوں کا معاملہ اگر ان کے تذکرے میں ہے تو ضرور وہ شریعت کی پابندی اور دائرے کے اندر ہی ہوں گے۔ ہمیں مسلمان کے ساتھ یہی حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اب رہا یہ کہ اپنی نفسانی خواہشات کو، یعنی شرابیں پی کر، خرافاتیں کر کر، پھانسی کے معلن اور یہ جھگڑے فساد کر کر اس کو بزرگان دین کے طرف نسبت منسوب کر دینا کہ یہ ان کا بھی کام تھا، ہمارا بھی کام ہے، تو ان کا تو کام پھر اور بھی بہت سارے تھے۔ ایک پاؤں پر نمازیں پڑھنا، ایک رات میں قرآن پاک کو ختم کر دینا، ہمیشہ روزوں سے رہنا، قناعت اختیار کرنا، تقوی پرہیزگاری، نفل پوری رات پڑھنا، پھر یہ معاملے یعنی محرم جانے کے بعد یہ سارے نوجوان جو بزرگان دین کا اتنا ڈنکا پیٹتے ہیں یہ لوگ اس وقت کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب مولاناؤں کی یا مولویوں کی راہ الگ ہے، دراصل شریعت کی ضرورت تو ہر آن ہے۔ جتنے ولی گزرے ہیں وہ سب مولوی ہیں، آپ یہ سمجھ لیں سب۔ کسی آپ اولیاء اللہ کو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک ایسا ولی کا نام آپ بتائیں کہ جو ولی ہو اور عالم نہ ہو، تو جتنے بھی ولی ہیں وہ سب اپنے وقت کے امام سمجھ لیں، مولانا سمجھ لیں، عالم سمجھ لیں، وہ سب ہیں۔ تو یہ جدا کرنا کہ مولانا کی راہ الگ ہے اور صوفی کی راہ الگ ہے، یہ تو بالکل جاہلانہ بات ہے۔ ہر صوفی جو شریعت کے دائرے میں یعنی ولی ہے وہ ضرور عالم اور مولوی ہوگا، اس کی راہ شریعت ہی ہوگی۔ اب جو آج کل مطلب شیطان کے کہنے میں، بہکاوے میں جو ہمارے مسلمان بھائی اس طریقے کے خرافاتوں میں آتے ہیں، وہ دراصل سال میں ایک دن خرافات کرنے کا ان کو ملتا ہے، تو اس کے سارے معاملے وہ بزرگان دین کے کندھے پہ رکھ دیتے ہیں۔ اگر یہ مانا جائے امام حسین کی محبت ہے تو دوسرے پھر وہی سوال ہے کہ نمازیں وغیرہ پڑھنے کا جو معاملہ تھا کربلا کے اندر وہ ترک نہیں ہوا تھا، تو یہاں پر کیوں وہ محبت ظاہر نہیں ہوتی؟
दूसरी बात ये कि जो नक्शा बिल्डिंग नुमा बनाया जाता है, ये कौन से रोज़े का यानी नक्श है जिसको देखकर इमाम हुसैन की याद आती है। फ़र्ज़ी कवर कंपटीशन टाइप यानी आजकल चल रहा है, हर कोई जानता है, मैं क्या जनरल बात कर रहा हूँ कि कंपटीशन टाइप चल रहा है कि इसका ताज़ी इस तरीके से होता है तो दूसरा उससे ज़्यादा, और फिर अपनी जेब से तो कुछ जाता नहीं है। दरअसल दूसरे के पैसे को बर्बाद कर देना ये लगता बहुत आसान है। कभी अपनी कमाई से, मुकम्मल कमाई से इसको बनाकर और फिर इस तरह तोड़ फोड़ के इसको आ जाएंगे, तब मालूम चलेगा कि मतलब जब रकम खर्च होती है तो क्या होता है। किसी से छीनी गई, ज़बरदस्ती चंदा जो है लिया गया, उसकी रकम से बनाया गया ताज़िए का क्या मामला होता है। इसके अलावा ताज़िए के ताल्लुक़ से, क्योंकि ये वक्त ताज़िए का चला जाएगा तो इन सवालों की फिर कोई बाद में जो है ना अहमियत नहीं रहेगी, तो इसलिए मैंने ताज़िए के ताल्लुक़ से ही पहले अर्ज़ करा और बाकी सवालों को इंशाअल्लाह मैं मुनासिब वक्त में जवाब दूँगा। व्हाट्सएप के एक सवाल को शामिल कर लेता हूँ। एक भाई हैं तालिब रज़ा हैं, गालिबन बरेली शरीफ से हैं। मफ़हूम सवाल का अर्ज़ करता हूँ। ये कहते हैं अस्सलामु अलैकुम कि मैं मसलक आला हज़रत का मानने वाला हूँ और मेरी बस्ती में ताज़ियेदारी के लिए मुझसे जबरन चंदा वसूल किया जाता है कि इस सूरत में मुझ पर हराम काम में चंदा देने का गुनाह होगा, जबकि मैं ढोल ताशे और ताज़ियेदारी वगैरह को हराम जानता हूँ। देखें, यही मैं अभी मामला आपसे कर भी रहा था कि जबरन चंदा वसूली करने का ये कहाँ से बुज़ुर्गों का तरीका यानी हो सकता है। उनके दर पे तो लोग झोलियाँ भरने जाते हैं, वो किसी की झोलियों से जबरन कोई चीज़ हासिल इस तरह छीना नहीं करते। तो जिस तरह आपके गांव में आपने बताया है कि ऐसा मामला है कि वहाँ पर चंदा जबरन वसूला जाता है, अगर चंदा ना दें तो ताना कशी या दूसरे मामलात या फ़साद और फितने का अगर इस तरह खौफ रहता है, तो ऐसी मुसीबत और बला को टालने के लिए अगर चंदा देने की सूरत के सिवा दूसरी सूरत नहीं है तो फिर इस तरीके से आप उसको जो है ना बला को टालने के लिए चंदा दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी बरोज़ क़यामत इसमें कोई पकड़ नहीं होगी। लेकिन ये कि सिर्फ़ इतना कह देने से कि वो जबरन वसूलते हैं, यहाँ पर ये चंदे के लिए माने नहीं होगा, बल्कि आप ये वाकई देख लें शरई नुक्ते नज़र से कि उसके बग़ैर चारा अगर है या नहीं है। यानी अगर आप उस वक्त जब वो चंदा लेने के वो दौर उनका रहता है, वो लोग राउंड पे होते हैं, अगर आप घर से बाहर जा सकते हैं तो चले जाएं, अगर दूसरे मामले हो सकते हैं तो पहले वो कर लें। अब ऐसा नहीं कि कोई भी चंदे के लिए आया और आपने बोला कि मजबूरी है, मुझे अपनी जान छुड़ाने के लिए चंदा देने की इजाज़त दे दी गई है, ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पे ये आजकल बच्चे भी खुराफातों में जो है ना पड़े हुए हैं, तो अगर कोई छोटा बच्चा आया और वो आपसे ताज़े के लिए चंदा मांगता है और आप ये ख्याल करके कि देने की इजाज़त है, आप उसको भी दे दें, तो वहाँ तो आपको कुदरत हासिल है पूरी तरह कि आप उसको नहीं भी देंगे तो वो आप को यानी किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, यानी उस बच्चे के ज़रिए। तो वहाँ आप चंदा ना दें। जहाँ बहुत ऐसा लगे कि बाज़ गांव या ऐसा मामले होते हैं कि जहाँ इज़्ज़त को बचाने के लिए इस तरीके से मामला अगर देना पड़े कि पूरे गांव के गांव उसमें शामिल होते हैं, अगर कोई घर नहीं देता तो फिर वो एलानिया बाइकाट या फिर उनके पूरी बस्ती में गीबत करना, उंगली उठाना, फिर दूसरे मामलात के उनके ईमान के ऊपर उंगली उठाना कि ये फ़लाँ शख्स अब वहाबी हो गया है। तो इस तरीके से मामले अगर हैं वाकई तो उस सूरत में इजाज़त है, और आप कुदरत रखते हैं कि नहीं देंगे, आपसे जबरन कोई नहीं छीन सकता है, ऐसा कोई मामला नहीं है, तो आप उसको वहाँ चंदा ना दें। इसको इस तरह समझ लें जैसे उलमाए अहले सुन्नत ने किन्नर के बारे में ये इरशाद फरमाया कि जैसे अक्सर जब घरों में बच्चे वगैरह पैदा होते हैं तो ये क्या होता है, इनको ख़बर मिलती है, ये लोग किन्नर जो होते हैं ये जाते हैं और वहाँ पर पैसे तलब करते हैं। हालाँकि देना तो इनको भी जायज़ नहीं है, क्योंकि ये एक तो यानी डुप्लीकेट होते हैं, कुदरती तौर से भी किन्नर नहीं होते, अपने जेंडर को ये चेंज कराते हैं, यानी कुदरत के जो बनाई हुई चीज़ है उसके अंदर तब्दीली करते हैं। लेकिन यहाँ देने की इजाज़त इसलिए है क्योंकि अगर इनको नहीं दिया जाएगा तो फिर ये वहाँ पर थोड़ा फसाद करने की, जलील करने की और बेपर्दगी की मतलब ज़्यादा खुराफात करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए उलमा ने फरमाया कि अगर ऐसा मामला है कि इनसे खौफ हो, इज़्ज़त का कोई इज़्ज़तदार घर है और ज़िल्लत का खौफ हो कि वहाँ अगर ये आएंगे तो हंगामा, ढोल ताशे, नाचना, ताली पीटना और फिर ये बेपर्दगी के मामले करना शुरू कर देंगे वहाँ पे। तो इस तरीके से इस बला को दफ़ा करने के लिए यानी अपनी जान को छुड़ाने के लिए इनको पैसे दे दिए जाएं ताकि ये खैर के साथ लौट जाएं और अपनी इज़्ज़त महफूज रहे। तो इस तरीके से अपना हक बचाने, अपनी इज़्ज़त बचाने, अपनी जान बचाने, माल बचाने और ऐसे मामलों के अंदर अगर पैसा दे दिया जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला बरोज़े क़यामत इस देने वाले की पकड़ नहीं होगी। पत्थर में हसन लाले पुरनवार